بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. هذه مقدمة بين فيها أمور ثلاثة: رسم المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش، والمراد منها ها هنا إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه. وليس لك متوجه شيخا، हम सिर्फ बदे मुकद्दिमा की तावीग और तावीग नन दा मुकद्दिमा तकरीबन सदर पिंजा बास की खाओ करता किए दे। अवल नंबर बास दा मुकद्दिमा दा दस सीगा दा इसमें मफूल सीगा दा और इसमें फ़ाइल सीगा दा न द्वारा एहतिमालात दी भी कि द्वारा सही दी। अगर कब द्वारा एतराज़ात हम दी खो जवाबों ने कहो मंगल मुकद्दिमा दी इसमें फ़ाइल सीगा हम जोड़ेगी दी इसमें मफूल हम जोड़ेगी न अवल नंबर बद इसमें मफूल वाला बयान को चिदा मुकद्दमा दा मुकद्दिमा न दा मुकद्दमा और माने दा दी की आगा मसाइल दी चागा मुस्तहिक दी चे मुकद्दम कड़लेशी न मुकद्दमा मख्के कड़लेशवी न सिगद इसम मफूल ला पदी बानी बे एतराज राजी तासो मुतवजी शे एतराज फिदा दे कचरिदा सिगद इसम मफूल शी बेखो बमाना दाई ची दा अच्छा मख्के कड़े दा यानी दे मखकवलो की दजाल दजाइल ज़रूरत दे यो कस ज़रूरत दे ची मखकी की मखके कड़ेशे वैसे चीज़ तो के मखके कही क्या ना दे के बा दखल हुई दचा दजाल दजाइल यो जाइल भाई अगर बजाल कड़ी यानी यो कस भाई अगर बदा मखके कड़ी हालांकि मुकद्दिमा की चिकम उमूर जिक्र दी दागी तकदीम चिरे तकदीम अगर ज़ाती दे कि दे दखल नहीं चचो के मखकी की अगर बहर हाल मखकी बगैर दचा द मखकी कवलो न मखकी माफ खल सवाल पूरा न शो बे और उल्टे कई सवाल दादे चिदे मुकद्दिमा की कम मसाइल जिक्र की कम उमूर जिक्र की उमूर हुए वही दगा उमूर तकदीम चिदे दगा तकदीम ज़ाती दे द तकदीम ज़ाती मतलब दाई चिद यो जाइल जाल तब की ज़रूरत नहीं ची मखकी की अगर अखपल मखकी सही शो अयो मुकद्दिमा शवाला और कचरित दा सिगद इसमें मफूल वगरजे न बे कोई मतलब दा दे चा मखके कड़े दा दी ब मखके कवलो के दियो जाइल द जाल दखल दे हालांकि दी की खुदा सी उमूर दी चाही के दी दखल त ज़रूरत नहीं सवाल पोया ना शोले न जवाब ते मुतवजी शी जवाब दादी ची जाल ची दे का ना अगर मैं तकदीम दा बदवा किस्म माने दे यो तवेली की तकदीमी ज़िक्री और यो तवेली की तकदीमी ज़ाती तकदीमी ज़िक्री और तकदीमी ज़ाती तकदीमी ज़िक्री दे तवेली की जो सड़े यो शे पर ज़िक्र के मुकद्दम कई ज़िक्र के दग तकदीमी ज़िक्री ची दे पदे की जाल द जाइल द ज़रूरत हुई यो चूक बरा पाची के खबर दे तस्करा मख के कई वो ना शोली अब दो नंबर दे जाली तकदीमी ज़ाती माँ गशान दे के मोतरज़ा कम चिता हुए लो शरी की दी त ज़रूरत नहीं ची यो कसर पाची के वग़ मख के ज़िक्र की और दल त कम कार मन खड़े मुकद्दिमा की दा तकदीमी ज़िक्री दे पोया न शोले बे न तकदीमी ज़िक्री ची शो न बस बिल्कुल जाल द जाहिल तब की ज़रूरत दे ची मखकी की बे मना इतराज़ दा दे ची गोर जी मुकद्दमा का की न दे मतलब बदायशी ची दे कि कम उमूर ज़िक्र दी दा चा मखकी कड़ी दी दे पर तकदीम की दे यो जाहिल द जाल ज़रूरत दे हालांकि मुकद्दमा के ख्वाह उमूर ज़िक्र की चदागी तकदीम दा ज़ाती दे दी कि द चा मखकी कवलो तो ज़रूरत
نه د جال د جاهل دخل پکې نه نه. جواب ولا من وکړلو چې تقدیم په دوه قسم دی، ذکری او بل تقدیمی ذاتی. دلته چې کوم تقدیم دی هغه ذکری دی، تقدیمی ذکری کی دې ته ضرورت وي چې یو کس را پاتېږي هغه مخکې کی. دال د جال د جاهل پکې دخل وي دخل، او دلته دقه مراد دی. نو پاتې شوله چې هلکه د دې د امور خو تقدیم دا خو مستحق د تقدیم ذاتي دی، هغې سره څه کې مونږ هغه څه منافات نه لري. صحیح ده دا امور دی مقدمه کې چې کوم امور ذکر دي دا تقدیم دی دا مستحق د تقدیم ذاتی دی بالکل دا، خو ذکر کې خو نه دی کنه. ذکر کې چې چا ذکر کړی دی نو هغې کې به د جاهل د جعل دغې دخل شته دی. اگر که د دې تقدیم چې و تقدیم هغه ذاتي هم و نو څه منافات یې ورسره نشته دی. پته نه لګي ورسېدی که څوک چې ما کتاب والا شو که نه مخکې ذکر کړي دي، څوک چې ذکر کوي نو هغه بس جاهل دی به. بهرحال دلته تقدیم ذکري مراد دی، هغې کې دې ته ضرورت وي چې څوک یې مخکې ذکر کړي. او ته چې کومه خبره کوې د تقدیم ذاتي کې او هغې کې صحیح ده بالکل، هلته د چا د یو جاهل د جال دخل پکې نه وي. دا یو مسله شوله. ښه جي نو ما ویل دا مقدمه چې شي نو دا اعتراض او جواب پکې رالی، او که مقدمه شي مقدمه نو د دې معنی به وي مخکې کوونکي. به اعتراض جوړېږي یار که چېرې ته دا مقدمه کې نو دې مطلب به دا شي چې دا مقدمه راپاڅېږي یو کس مخکې کوي. حالان کې مقدمه کې چې کوم امور ذکر دي هغه د خپله مخکې کېدل غواړي، دا نه چې بل څوک مخکې کي. پوه نه شوې به که چېرې دا مقدمه شي اسم فاعل صیغې سره به اعتراض واردېږي. اعتراض دا دی چې مطلب به دا شي به دا مقدمه دا راپاڅېږي او یو کس مخکې کوي. حالان کې مسله داسې نه ده. مقدمه کې چې کوم امور دی هغه د خپله مخکې کېږي، دا نه چې بل دې مخکې کي. نو دا هم ټیک نه شوله. نو به جواب کوي جي مقدمې معنی دا کول چې دا راپاڅېږي بل څوک مقدم کوي دا اله ده چې ته متعدي معنی وکړي، لکه کوم د باب تفعیل تقاضا هم دغه شان ده. خو موږ وایو مولوي صاحب دلته باب تفعیل دی متعدي دی او دا د باب تفعل په معنی باندې دی، لازمي معنی باندې دی. مقدمه په معنی د متقدمه ده، متقدمه معنی خپله مخکې کېدونکي. بس خبره ختمه شوله. او دا داسې کېږي من خاصیاتو کې ویلي کله کله باب تفعیل چې د باب تفعل په معنی باندې داسې کېږي. وتبتل الیه تبتیلا، تبتیل چې راغلی قرآن کې د تبتل په معنی باندې دی، مفعول مطلق د تبتل الیه تبتیله دی. پوهېږئ که نه؟ د دې دویم جواب هم شته دی چې دا مقدمه اسم فاعل صیغه ده او د باب تفعیل هم د باب تفعیل په معنی باندې ده. ورسېدلې پې نو بیا خو معنی داره چې بل څوک مخکې کوي نو هغې سره څه کې ویاو که نه. کم کس چې عالم وي په مقدمې په مسایلو باندې د هغې په امورو باندې دقه سړی مخکې کوي، په هغه چا باندې مخکې کوي څوک چې د مقدمې د امورو نه جاهل وي. بس صحیح شوله، معنی دا شوله مقدمه مخکې کوونکي د هغه کس لره چې عالم وي په امورو د مقدمې باندې، په هغه چا یې مخکې کوي څوک چې جاهل وي د امورو د مقدمې ده. ښه جي دا خو ایله یو بس چې کوم دی هغه سر ته ورسېدلو مقدمه ده او که مقدمه ده. اوسې بذل قصې دي خالي کو نو که نه کې هم کار نه کېږي، که نه ټولې بذل قصې دي. دې په زمانه ته چې د فقې دوه درې مسلې یادې کړې وې ښه وه. بهرحال مخکې راځي د دویم له توجه ده که نه؟ اوس هسې هم راغلې سې اورئ خیر دی. مقدمه کې اعراب څه دی مولوي صاحب؟ دویم بیان تحقیق اعرابي. دې کې پنځه احتمالات دي، تاسو ما ته لږ وګورئ. اول نمبر دا مرفوع ده او ځکه مرفوع ده چې خبر دی، خبر نو داسې دی هذه مقدمة یو. دویم نمبر دا مرفوع ده خو مبتدا خبر نه دی بلکې مبتدا ده، داسې ده مقدمة هذه څه شو. دریم نمبر دا منصوب دی او مفعول واقع شوی د فعل محذوفه دپاره خذ مقدمة. او څلورم نمبر دا مجرور ده، مبتدایم حذف ده او مضافم حذف ده، هذه بحث المقدمة. پنځم نمبر
د دې څه اعراب نشته دی بس مقدمه رسي بدی باندې مبتدا په وجه مرفوع خبر په وجه مرفوع هذه مقدمه مبتدا په وجه مرفوع مقدمه هذه منصوب خذ هذه المقدمه هذه مقدمه خذ مقدمه او مجرور هذه باص المقدمه او بنظم اعراب ورنشتره نو اصلك متوجه شي پدې کې اعلی کم یو دی اعلی موږ متفقه کې مفتابه وایو هغه کم یو دی وای دا پټول کې اول نمبر دی اول نمبر چې دا دی خبر شي د مبتدای محذوف د بار هذه مقدمه توجه کوي ښا دا اول ولی اعلی دی دا اخیره ولی اعلی نه دی نو د اخیر طرفه پیراشي اخیره کم یو چې اعراب ورلنوي وای چې دا غزه مرجوح دی غیر مفتابه چوته وای هغه زکه دی چې اصل دار چې اعراب دی جاری شي په یو اسم باندې او د اعراب نه ساقطول د غیر اصل پرېدا خجی دا خوش څلورم نمبر ولی صحیح نه دی څلورم نمبر مجرور کنه نو د دې نه مخکې تاسو مقدمه ووري مولوی صاحب په کلام کې چې څومره حذف کم وی قالاوي کلام کې چې حذف کم وي دا اعلی دا هغه کلام نه چې حذف پکې زیات وي نو کله چې یو شی حذف و دا اعلی دی دا غنه چې دو شی نه حذف وي راشي وس څلورم صورت کې دا مجرور کنه نو دو شی نه حذف وي یو مسند الیه مبتدا حذف و هذه بل مضاف حذف بحث المقدمه بحث مقدمه ویږي کنه نو دو شی نه حذف نو د دین اعلی دا چې یو حذف وي دام پرې دی وس راشي بیا بسي منصوب التم دو شین حذف دی خذ مقدمه کم مسند هم حذف دی مسند الیهم حذف دی فعل هم حذف دی خذ انت عمر سره حذف دی مسند الیه فاعل ادم پرې دی نو پنځم هم صحیح نشو څلورم هم صحیح نشو دریم هم صحیح نشو اخر کې دوه پاتې شو کې یو حذف دی هذه مقدمه هذه پدې کې اعلی چې کوم دی اول دی دویم نه دی هغه کوم یو دی هذه مقدمه دا ولی ځکه که الټه کو مقدمه هذه کو مقدمه مبتدا کو نو په اعتراض راځي چې هلکه دلته خدا مبتدا چې دا کنه مقدمه دا خالص نه کړه دا موږ ته بختو کې مټا قوایو مټا کنه کړه خو مبتدا نه واقع کیږي دلته واقع شوی دا نو به جواب کړی دی چې یار دلته مقدمه هذه کی چې کوم تنوین د مقدمه د هغه د تعظیم د بار دی شر احر دانا بنیاد د تکافیه کی کنه نو هغه تعظیم مطلب مقدمه عظیمه هذه نو مټا کنه کنه د موصوف صفت دي څنګه تخصیص پکې شوی دی خو بهم په اعتراض شته کنه شته اعتراض شته کنه نو کوم یو اعلی دی چې اعتراض په سرین هغه کنه اعتراض بي بهرحال د دوه باسه پوره شوکا نو پنځه احتمالات د اعراب پکې د ټولو نه اعلی پکې اول نمبر دی چې دا دی خبر دی مبتدای محذوفي خدا قسم مشوله به لګ برو ګورې جی دریم نمبر ته ویل کېږي تحقیق اجتمالی دا مقدمه په څه باندې مشتمله ده هغه بیان راته کوي مولوی صاحب مقدمه کې درې شیونه بیانېږي درې یو ته ویل کېږي تعریف د علم تعریف د منطق دلته چونکې د منطق کتاب دی نو تعریف د منطق ته پکې بیانېږي دویم نمبر پکې غرض او غایه یعنی بیان حاجت الی المنطق منطق ته څه حاجت دی د غرض او غایت څه ده اب کې بیانېږي دوا او دریم نمبر پکې د منطق موضوع بیانېږي درې دا درې وړه داسې اشیاء دي چې دا مقصودی اشیاء دي دا په کتاب باندې مقدم کې اول نمبر علم دی تعریف د علم نو دا ولې مقدم کې وي کشری تعریف مقدم ذکر نه کو به خوبا طلب د مجهول مطلق راشي یاد التقیسه کنه او طلب د مجهول مطلق دا یو ناجایز شی دا سی بوایو باطل شی دی نو دغه نه ځان بچ کول د پاره با تعریف د علم کو چې څنګه علم راشي کنه نو جهالت څنګه ختم شي به دویم نمبر چې دی هغه بیان حاجت الی المنطق یعنی غرض او غایه هغه ولې ذکر کې و دې لپاره چې ازمن کم طلب دی هغه د عبس کېدلو نه بچ شي ځکه که یو سړي د غرض او غایه نه معلومه
او طلب کوي نو طلب یا بزي نو ځکه من غرض او غایه معلومو په دې مقدمه کې چې زمنګ طلب هغه بس لاړ نشي موضوع پکې د موضوع ولی ضروری دی وای ځکه کله چې دی علم موضوع نه معلومه شي نه د هغه مسائل د بل علم نه جدا کیږي او دا یو باطل کار دی چې د علوم مسائل یو بل نه جدا نشي نه د دې د بچ کېدلو لپاره یعنی مسائل مینس کې امتیاز راشي د دوه علوم د مسائل مینس کې امتیاز راشي خلک موضوع ذکر کوي بهرحال څه شي نه ذکر کیږي دلته درې تاسو لږ عبارت ته وګورئ کنه د سینې چې لاړ شو کې به پته نه لګي مقدمه هذه مقدمه دا مقدمه ده کساس سوچ وی کنه یو خبره خو پرې کیده چې مقدمه ده که مقدمه ده شارح پرې کیده رستو ته اشاره کوي چې زما په نظمانی مقدمه دا بهتره ده مقدمه راځي ولا اعراب بیان راتو کدویم واذا خبر د مبتدای محذوف لپاره دا سیده هذه مقدمه به وی بوین فيها بیانیږي بیان شوی په مقدمه کې امور ثلاثه دري امور یو رسم المنطق یو وبيان الحاجه الیه دویم بیان د حاجت منطق دا او دریم موضوع د منطق خجی درې باسو شو هي ماخوذه من مقدمه الجيش الاکبر وګورئ به دته ویل کېږي تحقیق ماخذي ماخذ د مقدمه سره ولې وي مقدمه چې دا کنه کتاب مقدمه یا د علم مقدمه دا ماخوذه د مقدمه الجيش نه یعنی مقدمه الجيش کې چې دا کم ترکیبی اضافي دی په دې کې چې د مضاف کومه معنا ده همدغه معنا د مقدمه دلتم ده مقدمه الجيش دلته د مقدمه معنا مقدمه الجيش دا چاته ویل کېږي دا وړو کې لخر ته ویل کېږي چې د غټ لخر نه مخکې په میدان جنگ لتللو تعین د میدان جنگ به کولو الته به د غټ لخر ته د فوج ته سہولیات میسر کول وبو مبو خوراک مراک تنظیم به وته کولو نغه ته به څنو مېلو مقدمه دغه کردار بداو چې د رستنی غټ فوج ته د غټ لخر لبه سہولیات پیدا کول تاسو وکنه مقدمه الكتاب کی تعریف ذکر کیږي موضوع ذکر کیږي غرض او غایه ذکر کیږي دا هم باقی کتاب چې کوم مسائل دي هغه ته سہولت پیدا کوي نو په دې سہولت کې دا مقدمه الكتاب او مقدمه الجيش دا برابر شو نو دې ته ویل کیږي برابرواله مناسبت د ماخوذ او ماخوذ منه مقدمه الجيش کې سہولت کردار او ماخوذ چې ماخوذ مقدمه الكتاب یا مقدمه العلم التم د سہولت خبره نو وهي ماخوذه من مقدمه الجيش دا ماخوذ د مقدمه الجيش نه مخکې بس راځي والمراد منها ان كان الكتاب عن عباره عن الالفاظ والعبارات ان طائفه خبر جوړ کړي مرفوع به وي طائفه من الكلام تاسو اکبر وګورئ ولې دلته د مقدمه نه څه مراد ده نو زمون شارح دوه مراد ذکر کوي دوه یو دا چې کتاب چې د کتاب کچره دا عبارت شي د الفاظ او د نقوشونه عباراتونه توجه ده کنه کچره کتاب عبارت شي د الفاظ او د عباراتونه الفاظ نو به د مقدمین مراد هغه حصہ د کلام ده هغه حصہ د کلام چې هغه د مقصود نه مخکې ذکر کیږي د دې په وجه چې د مقصود ور سره ربط وي مقصود کې فایده ور کوي ما خپل پوهه نه شولې به سمویل کچری د کتاب نه مراد څوک شي الفاظ عبارات نو به د مقدمین مراد د کلام هغه حصہ ده چې هغه په مقصود مقدم کیږي د دې لپاره چې د مقصود ور سره تعلق وي ربط وي او د دې لپاره چې هغه نافع وي نفع ور کوي مقصود کی پیږي کنه دې ته ویل کیږي مقدمه الكتاب نوم خلق دي ته وي مقدمه نوایوري مقدمه الكتاب څه تعریف ده مقدمه الكتاب تعریف ده دا د کلام هغه حصہ ده چې د مقصودی یعنی د مسائل د کتاب نه مقدم ذکر کیږي د دې لپاره چې کوم مقصود د مسائل د کتاب هغه د دې سره تعلق هم وي
او د دې په وجه هغې کې فایده حاصلېږي، هغې ته فایده میلاویږي، سهولت پکې پیدا کېږي که نه، عزت شوله که نه. دا یو شو. د کتاب نه مراد که الفاظ او عبارات وي نو بیا به د مقدمې نه څوک مراد وي؟ هغه حصه د کلام ښه، هغه حصه د کلام چې کوم به مقصود باندې مقدم وي او د هغې سره تعلق وي، هغې ته فایده ورکوي. دویم نمبر احتمال د کتاب نه مراد که معنی شي، معنی الفاظ او نقوش نه، معنی شي نو به د مقدمې نه مراد د معنی و طائفه ده، هغه حصه د معنی و. مخکې م څه ویلي وو؟ حصه د کلام. اوس څه وایو؟ حصه د معنی و. د معنی و هغه مقدمې نه مراد د معنی و هغه حصه ده چې په هغې باندې سړی واقف شي، پوه شي، نو باقی کتاب کې چې کوم مسائل دي نو بصیرت سره په هغې کې بیا د شروع کېږي. وای نه شو؟ دې ته ویلی کېږي مقدمة العلم ورته وایي. مقدمة العلم څه تعریف دی؟ د معنی و هغه حصه چې سړی په هغې باندې واقف شي نو کتاب کې چې کوم مسائل رواني بصیرت سره په هغې باندې بیا پوهېږي، شروع د ده په بصیرت سره بیا کېږي. پوه شولی بي؟ اصل کې مقدمه دوه قسم دي. دا ما شروع کې ویلي وی خوا، یو ته مقدمة الکتاب وي، بل ته مقدمة العلم وي. مقدمة الکتاب دا د کلام هغه حصې ته ویلې کېږي چې په مقصود مقدم وي، د مقصود ورسره ربط هم وي، مقصود ته فایده هم ورکوي. مقدمة العلم دا د معنی هغه څه ته وي؟ هغه د معنی هغه حصې ته ویلې کېږي چې سړی په دې واقف شي نو بصیرت سره په نور مسایلو بیا پوهېږي. پوهېږئ په دې باندې؟ بهرحال دوه احتمالات شو مولوي صاحب. دا مقدمه چې ده دا مقدمة الکتاب هم جوړېدلی شي، مقدمة العلم هم جوړېدلی شي. که چېرې د کتاب نه مراد الفاظ، که چېرې د کتاب نه مراد الفاظ او عبارات شي نو بیا دا مقدمة الکتاب ده، او بیا به معنی دا کوو دا د کتاب هغه حصه ده چې د مقصود د مقدم وي، ځکه د مقصود ورسره ربط دی، مقصود ته نفع ورکوي. دویم احتمال دا مقدمة العلم ده، دا اله چې د کتاب نه مراد معنی شي نو بیا به د مقدمې نه مراد هغه حصه د معانی وي چې هغې سره هغې باندې څوک واقف شي نو بصیرت سره به نور کتاب کې شروع کوي. پوه شولې بې که نه؟ ورته وګورئ. والمراد منها، مراد د مقدمې نه دلته راځه والله، ان کان الکتاب عبارتا، که چېرې وي دغه کتاب عبارت وي عن الالفاظ والعبارات، د الفاظ او د عباراتو نه عبارت وي نو مراد د دې نه به څوک وي؟ طائفتون د مراد خبر دی. دا به طائفه وي من الکلام، د کلام دپاره به د کلام یو حصه به وي قدمت چې دا به مخکې شوي وي. ګورئ قدمت مقدمې ته اشاره وکړه لکه علم دی که نه؟ امام المقصود د مقصود نه مخکې له ارتباط المقصودي وایي ځکه چې ربط د مقصود وي بها د مقدمې سره، تعلق د مقصود د دې سره وي، ونفعها او د دې د وجې نه چې نفع د مقدمې چې وي فيه په دې مقصود کې وي، مقصود ته نفع ورکوي. وإن كان عبارة، دویم احتمال که چېرې دا کتاب عبارت شي عن المعاني د معنیونه نو فالمراد من المقدمة، بیا به مراد د مقدمې نه طائفة من المعاني د معنی وغه حصه وي التي يجزءه کومه ده؟ اچھا جی، یوجب الاطلاع علیها چې واجبي خبرداري حاصلول پاغي چې واجبي. اچھا جی، یوجب الاطلاع علیها چې واجبي خبرداري په دغه مقدمه باندې چې شی واجبي. الاطلاع علیه فاعل لمفعول سره بصیرتن فی الشروع، دا بصیرت ثابتی په شروع کولو د علم کې مسائلو کې. وتجویز الاحتمالات الاخرى في الكتاب يستدعي جوازها. لږ به وګورئ مولوي صاحب دونه پورې خو ورسېدلی که نه؟ که ستاسو سوچ وي موږ په مقدمه کې صرف دوه احتمال ویل. کتاب نه مراد الفاظ او عبارات شي، مقدمې نه څه مراد دی؟ یو کتاب نه مراد معنی شي، مقدمې نه څه مراد دی؟ صرف دا دوه احتمال مې ویل که نه؟ حالانکه توجه جي، چونکه مقدمه دا د کتاب جز دی، نو چې کتاب کې څه احتمالات پکار دی چې هغه په چا کې وشي؟
مقدمه کې مشي هغه کې هو احتمالات کتاب کې څو احتمالات وبکی کم ټول د تیاد دی مخکې ویلي الفاظ نقوش معنی درې الفاظ او نقوش الفاظ او معنی او نقوش الفاظ معنی نقوش ټول کنه نو تا صرف دوه احتمالات لري الفاظ ادم معنی انور دې څکړه په نه شوړې خبره معنی دا خپل کتاب ول ذکر کړي څنګه احتمالات چې په کتاب کې مقدمه جز دی په مقدمه کې دي خو موږ د منطقینو پیروي کوو کنه دغه اتباع کوو هغه صرف د قدوه احتمالات ذکر کړي نو موږ هم صرف د دوه ذکر کړه او اصل وجه دار چې فیدام په دې دوه کې نور کې نشته دی هغه کې به ډېر مجازات جوړه ښه او ته وګورئ وتجويز الاحتمالات الاخرى او جائز کېدل د احتمالات نور فی الكتاب په کتاب کې دي کنه دغه تجویز د احتمالات چې د یستدعي دا مطالبه کوي جوازها چې دغه احتمالات دي جایز شي په مقدمه کې ولی وإذا التي مقدمه يدوم هي جزء كم چې د کتاب جز دی نو چې کتاب کې د احتمالات د مقدمه کې وي لكن القوم لیکن قوم د منطقین چې لم يزيدوا اغو زیادت نه کړي على الالفاظ والمعاني صرف وصرف الفاظ او معنی شروع کی ویل چې الفاظ او نقوش ته مرادي ز غلط شي او نقوش نه الفاظ او عبارات به وي ښه ټول یو شی دی نو زیادت نه کړي په الفاظ او معنی باندې په هذا الباب په دې باب کې العلم ان كان اذعانا للنسبه فتصديق والا فتصور نبر کیږي بس به کو صحیح